الفطر جامعة رحمكم الله. Monggo yang belakang bisa maju masuk dalam, juga masih ada tempat. Monggo shop yang kosong diisi. Istaqimu wattadilu wastawu sufufakum fa inna tasbiyatas sufufi min iqamatis shalah. الذي إلا مقصود أتني محبتك بسم الله الرحمن الرحيم صلي سنة لعيد الفطر رحمة Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الله 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 أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع يذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار يجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله الله يرزق من يشاء بغير حساب الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-habibil mahbub syarfil bilal wa muqaddidil qulub wa ala alihi washabihi wa man ilaihi mansub rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni عبادتك بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم.
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم برحمته يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. I'lamu anna yawmakum hadha yawmun 'azim, yawmun 'aidil fitri ويوم السرور ويوم المغفور، يوم حل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام. إذا صعد الخطيب على المنبر فلا يتكلمن أحدكم، أنصتوا أثبكم الله واسمعوا أجركم الله وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ويسرهم على إقامة الدين، واختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah,
ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الفعال لما يريد الذي خلق الخلق فمنهم شقي وسعيد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الوفي الوعيد وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الرسل وأشرف العبيد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الوعيد أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون كما قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada saat ini kita bisa berada di tempat yang mulia, di hari yang mulia, melakukan amalan-amalan yang sangat mulia. Ini semata-mata karena hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian mari hidayah ini kita jaga dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan cara kita istiqomah. Sekali lagi istiqomah, melaksanakan perintah-perintah Allah kapan saja, di mana saja, dalam keadaan bagaimanapun saja, kita tetap istiqomah melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi segala larangan. Ma'asyiral muslimin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Pada saat ini kita semuanya bersyukur sekaligus meluapkan kegembiraan kita atas nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Semestinya kita sebagai umat Islam, setelah melaksanakan tugas kewajiban kita
selama di dalam bulan suci Ramadan bisa sempurna. Harapan kita semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain daripada harapan kita, apa yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan diterima, yaitu kita mempunyai hati yang senang, yang gembira. Beliau Nabi pernah menyampaikan, khairul ummati alladzina idza ahsanu istabsar wa idza asa'u istaghfar. Sebaik-baiknya umatku adalah mereka setelah melaksanakan amal yang soleh, melaksanakan amal ibadah, kewajiban diantaranya yaitu kita bisa melaksanakan puasa di dalam bulan suci Ramadan dengan sempurna. Ini termasuk ida ahsan istabsar, maka hati kita adalah gembira, senang. Jangan sampai kita setelah melakukan amal soleh kemudian menyesal. Alhamdulillah. Dan sebaik-baiknya umatku bila mana terlanjur melakukan suatu kemaksiatan, maka secepatnya beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita mulai melangkahkan kaki dari rumah menuju ke masjid ini. Sebetulnya ada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita tidak mengetahui, yaitu para malaikat. Para malaikat ini sebetulnya sama bersalaman kepada kita yang menuju ke masjid ini. Semua malaikat bersalaman mendoakan Allahumma firlahu warhamhu, Allahumma firlaha warhamha. Itulah di antara doanya malaikat kepada orang-orang yang menuju melakukan sholat ini. Ya Allah, berilah rahmat hamba-Mu ini. Ya Allah, berilah ampunan hamba-Mu ini. Subhanallah. Maka dari itu, kalau kita benar-benar sempurna di dalam melaksanakan tugas kewajiban di dalam bulan suci Ramadan, dan pada saat ini kita tutup dengan Idul Fitri. Id artinya kembali, fitri artinya fitrah, artinya bersih, kembali ke yaumul walad dan hukumah. Sebagaimana bayi yang dilahirkan dari ibunya artinya tidak punya dosa sama sekali. Itulah diantaranya nikmat daripada kita berpuasa sebulan suntuk, kemudian kita tutup dengan yaitu sholat id. Kita semuanya insya Allah tidak punya dosa sama sekali. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, di lain daripada itu, kalau kita semuanya mendapat ampunan dari Allah, ada kelompok-kelompok yang mereka tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mereka ini termasuk kelompok yang menyesal, selain daripada menyesal tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, kelompok yang menyesal pada saat khususnya Idul Fitri ini, yaitu orang yang menjumpai bulan suci Ramadan kemarin yang sampai sekarang ini kita tutup. Setelah menjumpai bulan suci Ramadan, di dalam bulan suci Ramadan sampai akhir, sampai Idul Fitri, mereka tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah di antaranya orang yang paling menyesal. Mengapa dia tidak mendapatkan ampunan? Karena dia tidak melakukan amal-amal soleh, tidak melakukan perintah-perintah. Yang kedua, orang yang sangat menyesal, yaitu orang yang menjumpai kedua orang tuanya
Cik ditunggoni karo mae, ditunggoni karo bapake. Tapi mereka tidak bisa birrul walidain sehingga tidak bisa mengantarkan mereka masuk surga. Ini juga sangat menyesal dan kerugian yang sangat besar. Yang ketiga, kelompok yang menyesal dan kerugian yang sangat besar adalah orang yang mendengarkan nama beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut, tapi mereka tidak bersolawat kepada beliau Nabi. Gimana? Ono wong krungu asmane kanjeng Nabi disebut, tapi mereka tidak mau bersolawat. Ini sebetulnya kerugian yang sangat besar. Moga kita semuanya ahli sunnah wal jamaah dijadikan oleh Allah muhibbin atau cinta bersolawat kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah. Seterusnya di antaranya umat manusia yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Satu yaitu tarikus shalah. Orang yang meninggalkan sholat. Ini kita semua diampuni oleh Allah, tapi mereka yang meninggalkan sholat tidak dapat ampunan. Yang kedua adalah tarikus shaim, tarikus shaum, meninggalkan puasa. Semua kita puasa, tapi ada yang tidak puasa. Ini tidak dapat ampunan dari Allah. Yang ketiga tarikus zakah, yang tidak melaksanakan zakat. Subhanallah. Maka dari itu semoga kita istiqomah di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, salat, shaum, zakat. Dan ada lagi kelompok yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu saribul khamr, pemabuk berat. Ini karena ada kita rame-rame bertakbiran, tapi mereka rame-rame bermabukan. Naudzubillah. Ini tidak dapat ampunan dari Allah, tidak mendapatkan fitrah selagi mereka tidak bertobat. Yang tidak dapat ampunan dari Allah diantaranya adalah aqul walidain, sering menyakiti hatinya kedua orang tua. Semoga bakal ini anak-anak kita yang kurang birrul walidain, semoga dibuka hatinya oleh Allah jadi anak yang birrul walidain. Inilah birrul walidain, itulah akan mengantarkan anak menjadi orang anak bahagia dunia sampai akhir. Terakhir adalah qati'ur rahim, orang yang memutus tali persaudaraan. Ini juga tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian sangat utama bila mana kita setelah Idul Fitri ini melaksanakan yaitu silaturahim. Pertama silaturahim otomatis kepada kedua orang tuanya dan guru-guru kita dan orang yang lebih tua daripada kita. Itulah diantaranya hikmah daripada bersilaturahim. Kita akan mendapatkan dua hal: man ahabba yusaqallahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi rizqihi wal yasil rahimah. Barang siapa ingin oleh Allah Subhanahu wa taala diberi usia yang panjang dan barokah, dan barang siapa ingin rezekinya diberi lancar, banyak barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, fal yasil rahimah, hendaknya lakukanlah bersilaturahim. Terus silaturahim iku hikmahe nomor setunggal dadekno sebabe umure dawa lan barokah. Yang kedua dadekno rezekine jembar lan barokah. Berarti akan mendapatkan kebahagiaan. Itulah hikmah daripada silaturahim. Maka dari itu mari anak-anak kita sebagaimana
ulama-ulama dulu, kiai-kiai dulu memberikan tarbiyah kepada anak-anak kita, diajak bersilaturahim kepada orang tuanya, kepada guru-gurunya. Itulah diantaranya ajaran orang tua. Akhir-akhir zaman ini anak sudah tidak mau diajak bersama-sama orang tuanya untuk bersilaturahim, bahasanya pun lencer duit grup dewi-dewi. Mari kita kembalikan ya, suasana Idul Fitri, diantaranya setelah Idul Fitri ini bersama dengan keluarga kita laksanakan silaturahim. Jamaah rahimakumullah, inilah diantara hikmah daripada kita berpuasa di dalam bulan suci Ramadan, kita tutup dengan Idul Fitri. Seterusnya jamaah rahimakumullah, selain daripada banyak yang senyum, banyak yang senang, tapi di balik itu ada makhluk-makhluk Allah, bukan senyum, bukan senang, bukan gembira, tapi menangis, tapi susah dan menangis. Kita semuanya tidak tahu. Jadi tidak balik kegembiraan kula panjenengan sedaya, kula panjenengan seneng, tapi ada orang yang seneng. Kita semuanya adalah bunga, di balik niku enten sing susah, tapi kula panjenengan boten semerep. Siapa mereka yang susah dan menangis? Pertama yang menangis sebetulnya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu makhluk Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak mendengarkan nangisnya. Pertama adalah langit. Langit ini menangis. Pas Idul Fitri ini langit ini menangis. Begitu juga bumi ini juga menangis. Begitu juga malaikat-malaikat ini, di antaranya malaikat Jibril ini juga menangis. Malaikat yang terbesar, malaikat Jibril, pemimpin para malaikat. Waruh, ya. Tanazzal malaikat waruh. Waruh itu adalah malaikat Jibril, saat ini menangis. Begitu juga beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menangis. Mengapa menangis? Mengapa menangis? Mengapa bumi menangis? Mengapa langit menangis? Mengapa malaikat Jibril menangis? Begitu juga beliau Nabi menangis karena malaikat Jibril menangis. Malaikat Jibril menangis, ditanya, mengapa Jibril kamu menangis? Karena saya melihat bumi dan langit ini menangis, kasihan kepada umatmu ya Muhammad. Kasihan kepada umatmu ya Muhammad. Kasihan kamu. Karena hari raya Idul Fitri ini adalah merupakan musibah kepada umatmu ya Muhammad. Mengapa tidak musibah? Kalau di dalam bulan suci Ramadan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam bulan suci Ramadan amal-amal kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidur saja sudah ditulis ibadah atau shaim, ibadah atau amalu mudha'afatun wa sumtu tasbihun wa amaluhu mudha'afatun. Ini sudah ditutup. Kalau sudah Idul Fitri ini amal ibadah sudah dilipatkan sebagaimana bulan suci Ramadan. Kalau di dalam bulan suci Ramadan tasbihatun fi Ramadan khairun min alfi tasbihah min ghairihi. Kalau di dalam bulan suci Ramadan kita bertasbih satu kali saja, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ini lebih utama daripada kita bertasbih di luar Ramadan 1000 kali. Apakah ini tidak merupakan musibah? Begitulah di antaranya amal ibadah. Kalau di dalam bulan suci Ramadan ini dilipat gandakan sampai 1000 kali, sampai tidak terhitung. Ini kalau ibadah. Ulama-ulama juga menjelaskan, ditanya kepada santrinya, akan dijelaskan bagaimana kalau tidak ibadah, amal kemaksiatan di dalam bulan suci Ramadan. Subhanallah. Maka jawabannya banyak sekali. Di antara Sayyidina Ali ini pernah menjawab, kalau meninggalkan puasa 1 hari saja berarti maksiat.
Di dalam bulan suci Ramadan tidak puasa 1 hari, tidak ada udzur syar'i. Ini seandainya dikadani puasa 1 tahun, 1 tahun ngandani 1 hari di dalam bulan suci Ramadan, ini belum cukup. Subhanallah. Itulah diantaranya. Maka dari itu kita syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyesal sebetulnya kalau kita ditinggalkan di dalam bulan suci Ramadan ini, yaitu dikatakan musibah. Bumi nangis ini karena musibah. Di umat Muhammadin kita sebetulnya kena musibah tapi kita tidak tahu. Yaitu diantaranya kalau amal dilipatkan 1000 kali. Bagaimana kalau maksiat? Berbuat maksiat 1 kali dosanya lebih besar daripada 1000 kali. Contoh yang sederhana, Yon Sewu, besok 1 kali saja. Besok 1 kali saja di dalam bulan suci Ramadan, ini dosanya lebih besar daripada besok 1000 kali di luar Ramadan. Dan demikian hal itu jagalah. Ada lagi yang menangis selain daripada yang kami sebutkan, yaitu Azazil. Ini juga menangis. Azazil ini juga menangis. Azazil itu adalah rajanya setan. Ini namanya Azazil. Karena iblis atau setan itu pertama dijadikan oleh Allah sebetulnya sejenis para malaikat. Maka namanya Azazil. Dan malaikat Jibril, Mikail, Israfil itu Azazil. Azazil inilah iblis. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Juga lagi ada yang menangis. Siapa di antaranya? Yaitu keluarga kita yang telah meninggal dunia. Ini sama menangis. Mengapa menangis? Begitu mendengarkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini menangis. Keluarga kita yang tidak soleh menangis. Karena apa? Karena di dalam bulan suci Ramadan ahli kubur semuanya adalah bebas gratis, tidak akan ada azab. Untuk menghormati bulan suci Ramadan itu, tuftahu abwabul jannah wa tughlaqu abwabun nar, ditutup. Selama bulan suci Ramadan yang biasanya disiksa, tapi kalau bulan suci Ramadan aman, gratis, tidak ada siksa. Maka setelah mendengarkan takbir itu berarti tanda Idul Fitri, tanda hari raya habis, maka mereka menangis, akan kembali lagi ke kuburnya masing-masing mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi mereka yang tidak tahu, maka nangis. Dan demikian, monggo kula panjenengan sedaya ada pesan yang terakhir dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Azazil ini menangis di atas samudra atau di tengah-tengah samudra. Itu adalah kerajaannya iblis. Maka iblis, setan seluruh dunia datang kepada Azazil. Karena nangisnya Azazil ini terdengar sedunia dari golongan mereka. Akhirnya setan-setan iblis-iblis datang di tengah lautan. Kemudian sama-sama menangis bersama dengan Azazil. Setelah menangis sudah cukup lama, kemudian tanya, liman abkaita, ya Tuhan, mengapa kamu nangis? Apakah ada orang yang menangiskan? Wah, lengkap. Kalau ada orang yang berani menangiskan Tuhan, saya sebagai anak buah Tuhan, saya siap menghancurkan kepada mereka. Subhanallah. Itulah setianya setan kepada pimpinannya. Subhanallah. Pada akhirnya setan Azazil ini menjawab, la, tidak ada orang yang menangiskan saya. Saya nangis bukan karena ada orang yang menangiskan saya. Saya menangis karena saya menyesal. Kita setelah 1 tahun berjuang menggoda manusia,
Akhirnya manusia banyak yang berbuat maksiat, tapi pada saat ini semuanya itu bertobat kepada Allah dan semuanya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian percuma bahasanya. Percuma kita menggoda setan selama 1 tahun. Pada saat ini dia mendapatkan ampunan dari Allah. Itulah yang saya tangisi. Subhanallah. Jadi kalau kita sempurna puasa kita, sekaligus kita akan tertawa dan sekaligus menangiskan kepada setan. Tapi akhirnya setan tidak putus asa. Hai para setan-setan, hai para iblis-iblis, kalian jangan putus asa, tetap menggoda yang namanya Bani Adam, menggoda kepada manusia, yaitu dengan 2 cara, yaitu tanamkan syahwat agar mengikuti hawa nafsu. Yang kedua, tanamkanlah cinta mabuk-mabukan, cinta kepada homer, cinta kepada sabu-sabu. Maka dari itu, monggo kula dengan sedaya setelah ini kita hati-hati serangan daripada setan yang tidak putus asa. Setan menggoda kita pertama setelah kita ini adalah dilewatkan dengan lewat syahwat, lewat mengikuti hawa nafsu. Sing hati-hati, nomor setunggal, nomor kalih inggih menika mabuk-mabukan. Itulah diantaranya. Maka Rasulullah memberikan solusi. Wajahidu bil a'malis shalihah. Kalau setan akan menggoda kalian, maka tandingilah, berjihadlah, lawanlah setan, yaitu dengan cara amal-amal saleh. Kalau kita bisa mengikuti sunnah Rasul, yaitu dengan mujahadah bil a'malis shalihah, maka kita akan selamat daripada godaan setan yang pada akhirnya kita semuanya benar-benar maghfirah ini kita jaga, ya, benar-benar amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan ini benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Qala azza min qail a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada wa kabar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-adhhar wa ashabil akhyar. Amma ba'd. Ya ibadallah, ittaqullah ittaqullah haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala azza min qail a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وآل وصحبه وبارك وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات قاضي الحاجات اللهم انصر يا الله من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأهل كلمتك إلى يوم الدين وأهلك الكفرة والمشركين وأهلك الكفرة والمشركين وأهلك الكفرة والمشركين كفرة إسرائيل يا الله وأهلك الكفرة والمشركين أعداء الدين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة والأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل ما وأهله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم
Untuk permohonan itu dia dari Square. Ingat itu, ngarep kamera ya, lucu, di kondisi. Kondisi, kunci ngarep kamera gitu. Cuakan. Balik nama. Anu kan dulu. Thank you.